بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فنواصل درسنا في هذا الكتاب باب شروط الصلاة نعلن من بلوغ المرام. وعن أم سلمة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم أتصلي المرأة في درع وخمار بغير إزار؟ قال إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها. أخرجه أبو داود وصحح الأئمة وقفه. حديث أبو داود سننه أقبوتا لله، لكن أئمة الحديث حديث مرفوع سايهن موقوف مهون صحيح على جو تعالوا. رواه أبو داود 640 حديث نوالوا في سنن أبي داود. وقال عقب روايته هذا الحديث أو عقب إخراجه هذا الحديث كذابها لا منالو. روى هذا الحديث مالك بن أنس وبكر بن مضر وحفص بن غياث وإسماعيل بن جعفر وابن أبي ذئب وابن إسحاق أو نتبالوا أئمات عن محمد بن زيد عن أمه عن أم سلمة. لم يذكر أحد منهم أو نكتبالوا مالتنا ما كمالك جمرة اسك ابن أبي ذئب عن النبي صلى الله عليه وسلم قصروا به على أم سلمة رضي الله عنها. سلزم موقوف مهونون تقموال مالتنا مرفوع أرجو كاوروا بهلا ببزو أئمات جاوروا هنا الحديث موقوفا على أم سلمة لا ينوال. طيب المهم حديث ملو أم سلمة إحدى أمهات المؤمنين ناتشو رضي الله عنها بني مخزوم نات نبياتنا صلى الله عليه وسلم بعد وفاة زوجها أبي سلمة لترقوا توندا قبات سرالا يسالفنا. فلذي الصامن تلالي أنها أي أم سلمة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم نبياتنا أيك اللهني بلا نوهن الحديث متاستلالف من بلا تأيك اللي أتصلي المرأة سيت تسجد على الشوي مسجد يبقى الله تعالى بيه أيك واتشوال في درع بقميص بتشا إنا وخمار قفتانا قميص بتشا لبسا مسجد تشيلال لي وي يديه درع مالت يسيتوش قميص كلبس كشرك هنا كذلك عاتق أشوا جمرو كانغتياتشو مالتنا تاج يقراتشون جربا مشفن سيهون درع بالا قميص አሁን ድርዕ የሚለው ሙጥለቅ ስለሆነ ከልብስና ከጨርቅ የሆነ ነው እና ከልብስ ከጨርቅ የሆነ ድርዕ ሙዘከር ነው ይላሉ። ሌላ ድርዕ የሚባል ነገር ስላለ ሌላ የብረት ቀሚስ አለ። የጦር ሰይፍ ምናምን እንዳይመታቸው የሚለብሱት የብረት ድርዕ አለ። እሱ ሙአነሳናት ነው የሚሉት። እሱ ቢሆን ኑሮ ደግሞ ይቀየዳል። ምን ሐዲስ ተብሎ ይቀየዳል ያ ሲመጣ ይባላል። ስለዚህ አሁን ድርዕ ተብሎ ኡሙ ሰለማ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እየጠየቀች ያለችው ስለ ልብስ ድርዕ ነው ማለት ነው። ኺማር ካሁን በፊትም ብለናል ሻርብ ወይም ጉፍታ ማለት ነው። ሴትዮ ራሷንና አንገቷ አካባቢ ይሄ ነህሯ ልቧ አካባቢ ድረስ የሚሸፍን ልብስ ኺማር ተብሎ ይጠራል። ኺማ ቢልኻ። ስለዚህ ቀሚሱ ካንገትየዋ እስከ እግሯ ይሸፍናል ይያለ ነው። ይሄኛው ኺማር የሚባለው ደግሞ ምንን ይሸፍናል? ይሄ ጸጉሯን ይሄ ራሷን ማለት ነው። አንገቷን ጆሮዋን ጨምሮ እስከዚህ እስከ ልቧ አካባቢ ያለውን ከቀሚሱ በላይ ጉፍታው ይሸፍነዋል። እነዚህን ሁለቱን ለብሳ መስገድ ትችላለች ወይ? بغير إزار ከውስጥ ሽርጥ ሳትለብስ አሉ። طيب ስለዚህ ሁለት ልብስ ብቻ ለበሰ። ድርዑ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይነግራሉ መልስ ላይ እንግዲህ ወፍራም ሰፊ ረጅም መሆን አለበት። ያ ኺማሩም ምን እንደሚሸፍን አሳልፈን قال صلى الله عليه وسلم መልስ ላይ ምን አሉ ነብያችን صلى الله عليه وسلم إذا كان الدرع سابغا
እንግዲህ إذا شرطية ትባላለች ባይሆን عمل የላትም ድርዑ የምትለብሰው ቀሚስ ሰፊ ረጅም ከሆነ يغطي ظهور قدميها የሁለት እግሯን ጀርባዎች የሚሸፍን ሆኖ ረጅምና ሰፊ ከሆነ አሁን ባልሽው መልኩ መስገድ ትችላለህ ብለው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተናገሩ ሳቢቀን አይ ዋሲዓን ሳቲራን አሉ ስለዚህ ይሄ ሐዲስ እንግዲህ ነብያችንን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጠይቄ ከነብያችን ይሄንን መልስ አግኝቻለሁ ይያሉ ነው ኡሙ ሰለማ لكن الائمه او اكثر الائمه حديث موقوف ነው ኡሙ ሰለማን የሆነ ሴትዮ ቅድም ያልናት ሴትዮ የሙሐመድ ኢብኑ ዘይድ እናት ኡሙ ሰለማን ጠይቃ መልስ የሰጠችው ማናት ነው የሚሉት አይማዎች ኡሙ ሰለማ ራሷ ከራሷ ነው መልስ የሰጠችው ሐዲሱ መርፉዕ ሳይሆን መውቁፍ ነው የሚለውን አይማዎች ሶሒህ አድርገዋል ይላል የተወሰኑ አይማዎች ደግሞ መርፉዕነቱን ነው ሶሒህ አድርጉት ይላሉ እንግዲህ ሸርሑን صاحب التوضيح ያሉት አለ እሱን ማየት على كل الاحوال مرفوع እንኳን ባይሆን አብዛኛዎቹ መውቁፍ እንኳን ቢሉት من قبل الرأي የማይባል ነገር ስለሆነ حتى الموقوف له حكم المرفوع يا مرفوع حكم አለው በማለት ያስቀምጣል طيب نكذا حديث من الرداء شروط الصلاة لا سلونا يالنا باب شروط الصلاة سطر العورة من دنو مالتنا من الرداء ويالنا نعم شرطنا لصحة الصلاة إيه ستر العورة مبالو نقر دقمو بين مصل وآخر إلا أيال بلنا واندسيون عورة ليلانا سيد كونش دقمو عورة ونندالنا جميع بدنها نو في طوام استثناء مياوطو علو أجانب أكابابي وكالله እና መዳፎቿንና ቀደመይን ዝላይ ይለያያሉ ወፊት ላይ ኢህራም ላይ ስለምትገልጸው አውራ አይደለም في الصلاه በማለት ይስማማሉ ይባላል ከፈይንና ቀደመይን ላይ المهم مرأة ስትሰግድ በዛ አይነት መልኩ ከለበሰች እንግዲህ ሽርጥ ብትጨምር ሰፋ ያለ ሱሪ ብቻውን ካለበሰው ከቀሚሷ ውስጥ ብትለብሰው እሱ አፍضل ነው ግን ሱሪም ሳትለብስ ሽርጥም ሳትለብስ ቁምጣ ምናምንም ሳይኖራት ረጅምና ሰፊ የሆነ ቀሚስ እግሯን የሚሸፍን ለብሳ ከላይ ጉፍታ ለብሳ ብትሰግድ ሶላቷ صحيحة እንደሆነች ይሄ ሐዲስ ይገልጻል وعن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة فأشكلت علينا القبلة فصلينا فلما طلعت الشمس إذا نحن صلينا إلى غير القبلة فنزلت فأينما تولوا فثم وجه الله أخرجه الترمذي وضعفه حديث الترمذي ذكره ضعيف بلوتال إلى عامر بن ربيع حديث رواه الترمذي سسمة 45 2957 حديث ሁለት ቦታ ነው የዘከሩት ማለታቸው وقال بعد روايته لهذا الحديث هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث أشعث السماني أبي الربيع عن عاصم بن عبيد الله وأشعث يضعف في الحديث ونحو ذلك قال في الموطن الأول እንግዲህ ሁለቱም ቦታ ላይ ይሄንን አባባል ብለዋል ሐዲሱን سبب العلاውን አሽዓት አሰማንን አረጉ ያው ይሄ አሽዓት አሰማን የሚባለው ሰውዬ የሚያወራቸው ሐዲስ ላይ ضعيف ነው ሲቃ አይደለም ብለው በሱ የተነሳ ሐዲሱን አላሰበቱትም ሐዲሱ የሚለው ምንድነው የዓሚር ኢብኑ ረቢዓ ተሰኘ صحابي رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة في سفر لا مالك نبياتنا قال صلى الله عليه وسلم نبر ጨለማ በተላበሰች ሌሊት ጨለማ ባይኖር እንግዲህ ከዋክብቶች ይታያሉ ጨረቃ ይታያል በእነሱ ምክንያት اتجاه القبلة ያውቃሉ በተለይ በከዋክብት وبالنجم هم
يهتدون إلى الله سبحانه وتعالى كواكبت ካሏቸው ጥቅሞች አንደኛው اتجاهን ያውቁባቸዋል ይዳሉ የተወሰኑ ከዋክብቶች በእነሱ ምክንያት ያውቁ ነበር ስለዚህ ለሊቲቱ ሙስሊማናት አሉ በጣም ጨለማ የዋጣት ለሊት ምንም የማይታይባት فاشكلت علينا القبلة قبلة አስቸገረችን قبلان اتجاه القبلة ማወቅ አልቻልንም ነው የሚለው فصلينا እንግዲህ اجتهاد አድርገን بعد بذل الوسع የቻሉትን ከለገሱ በኋላ ሰገድን ይላል فلما طلعت الشمس እንግዲህ ምልክት አድርገዋል ይላል ሌላው ሪዋያ እዛው ሰገዱበት የሰገዱበትን ጂሃድ اهتماماቸው ያሸባብ بالعباد ምልክት አድርገዋል ወደየት እንደሰገዱ ፀሐይ ስትወጣ እንግዲህ ምን ሊያውቁ ነው ፀሐይ ስትወጣ ያሸባብ اتجاه ይታወቃል طيب ያሉበት አካባቢ ያውቁትና إذا نحن صلينا إلى غير القبلة سناي ፀሐይ ስትወጣ የሰገድነው ወደ ቂብላ ሳይሆን ቂብላውን ትተን ወደ ሌላ ጃሃት ሰግደና አገኘነው ፀሐይ የወጣች ጊዜ اتجاهውን እናውቅ አለ እና እዛ ላይ ትንሽ ችግር ስንፈጥር አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይሄንን አንቀጽ በወደየትም ብትዞሩ በደዛ ወደ ዞራችሁበት የሰገዳችሁትን አላህ ይቀበላችኋል በማለት ይሄንን አወረደ ከዛ ሐዲስ ምን ረዳው ሐዲሱ ضعيف ነው እንኳን ቢባል استقبال القبلة من መሆኑን ነው ምን ረዳው ሸባብ ሸርጥ መሆኑን لصحة الصلاة ባይሆን እንግዲህ استقبال القبلة መስጂድ ከገባ አያስቸግርም አገር ቤት ከሆንክም ብለናል መንደር ቀሪያ ውስጥ ከሆንክ اجتهاد አያስፈልግም መጠየቅ አለብህ فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون ኦና አገር ከሄር መንደር ውስጥ ከሆንክ ሰዎችን መጠየቅ ወቅት ከደረሰብህ መስጊድ ካልሄድ መስጊድ ከሄድ ይሄው ቢዋፍጦት هذا ይታወቃል ቂብላው ካልሄድ ልሰግድ ስትፈልግ ሰዎች ቂብላ ወደየት ነው የሚሰገደው ወደየት ነው ብለ መጠየቅ አለብህ ሜዳ ላይ ጫካ ከሆንክ እንግዲህ ዲናችን ይስር ነው ብለናል واشكلت عليك القبلة አላወቅም አስቸገረ ተጅተሂድ ያልደህን ትለግስና ወደ አረጀህበት ዞረህ ትሰግዳለህ ከዛ በኋላ የሰገድክበት አቅጣጫ غير القبلة ሆኖ ብታገኘው መመለስ የለብህ سواء كان تبين الخطأ في الوقت أو بعد الوقت وقت يسجدكበት ሶላት ወቅት ታለፈ በኋላም ቢሆን ያወቀው خطأውን ወቅቱ ያለም ቢሆን فاتقوا الله ما استطعتم منه يسر الإسلام ስለዚህ ይህን ያረጉት ሰዎች ካቅማቸው በላይ ሆኖ ሰግደው ነው እንጂ አውቀው ስላላደለ استقبال القبلة صلاة لا من شروط الصلاة مهون كذلك عامر ابن ربيعة حديث እንረዳል ሐዲሱን እንግዲህ ትርሚዚ ላይ ሁለት ቦታ ዘግበው ضعيف እንደሆነ አስቀምጠዋል ይላል ማዕናው በዚህ ነው የምንረዳው طيب وعن ابي هريره رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب قبلة رواه الترمذي وقواه البخاري حديثون يذكروا الترمذي ናቸው في سننه ترمذي ደግሞ حديثون አበራተውታል ጤነኛ ነው በማለት ቁዋ ያለው አርገውታል وقواه البخاري صحيح رواه الترمذي 344 حديث نوع في سنن الإمام الترمذي وقال أي الترمذي حديث حسن صحيح አሁን የመጡ ضعيفዎች አሉ ያ ሸባብ አቂዳ አይቀራቸው اتجاهات አይቀራቸው ሰውን በሙሉ በባጢል ላይ ነው የሚሉ ወጣ ያሉ ዓለምን እየረበሸ ይገኛል ይሄ ሐዲስ እንደሰማነው نعم ከአቡ ሁረይራ ነው የተወራው አቡ ሁረይራ ያላህ መላእክተኛ እንዲህ ብለዋል ምን አሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሸርዕ ይዘውልን የመጡት እሳቸው ናቸው
ما بين المشرق والمغرب قبلة بمغربنا بمسراقنا بمዕራብ መካከል ያለ ቂብላ ነው ይሄ እንግዲህ ሱራ الاسلام ሰውየው ያሸባ አላህ ወፍቆት እዛ ካዕባ ጎን የሚሰግድ ከሆነ اشترط عليه ان يستقبل عين الكعبة كعبان راسا استقبال ማድረግ በሱ ላይ ሸርጥ ነው የሚሆን እንደኛ እንደዚህ ሩቅ ከሆነ ጃተል ካዕባን ነው የምትቅጣቸው ስለዚህ ይሄው ምስራቅ እዛ አለ ምዕራብ እዛ አለ በዚህ በኩል እዚህና እዚህ መሃል ያለው ምንድነው ይያሉ ነው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም نعم ቂብላ ነው አሁን በዓለም ያሉ መስጊዶች መፍረስ አለባቸው ነው የሚሉት እነዛ ሰዎች እዚህም ኃይል ስላላገኙ ነው እንጂ ቂብላን የሚያውቀው የኛ ኢማም ብቻ ነው የተሳሳተ ነው ብለው ብዙ ሀገሮች ላይ ሙሲባ ፈጥረው ይገኛሉ ይሄንንም ማንኛውንም መስጊድ አያምኑበት የአህባሽ የሚባሉት ፍቃዎች አሰበ የአህባሽ መዘዝ በጣም የጠና ነገር ነው አቂዳን የሚያሰብቱት بالكلام በፈልሰፋ ነው የሚያሰብቱት ብለናል لا يعتمدون على الكتاب والسنة علماء الكلام ያስቀመጡትን የተረሳ የተቀበረ እርኩስ አስተያየት እሱን እንደገና እንዳዲስ አምጥተው በፈልሰፋ ነው አቂዳ ማስበት የሚያሰብቱት በዛ ይሄም አልበቃቸው ብሎ ምን ላይ ይገባሉ ይያል ነው ያሸበ አቅማ የላቸው ሆኖ ነው እንጂ መስጊዶችን እንዳለ አፍርሰው በእነሱ አስተያየት መገንባት ነው የሚፈልጉት ይሄ ማለት ወጣ ያለ አስተያየት ነው አላ ኩሊ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይሄንን ማለታቸው እንግዲህ ጃሃተል ካዕባን ስለሆነ ምንቅጣቸው የሩቅ ሰዎች ትንሽ መይላን ቢገኝ ላበሰ ቢሃል እነን ቦታ ያሸባብ ሊለያዩ ይችላል አንዳንድ መስጊድ ቂብላው ወደ የት ይሆናል ትንሽ ወደ ምስራቅ ወደ ሰሜን ዙሮ ሲያበቃ ትንሽ መይላኑ ወደ የት ይሆናል ወደ ምስራቅ ዞር ያለ ሊሆን ይችላል ሌላ ቦታ ሲደር ደግሞ ወደዛው ቂብላ ወደዚህ ሆኖ ሲያበቃ ትንሽ ወደ ምዕራብ ምን ያለ ሆኖ ታገኘዋል ዘንበል لا باس بها ما بين المشرق والمغرب ቂብላ ነው ስለዚህ ጃሃተል ካዕባ ስለሆነ የሩቅ ሰዎች እንግዲህ የራቀ ሲመጣ ቂብላው እየተለያየ ይመጣል ብለው መስአላ ሐንደስያ ይናገራሉ ኢብኑ القيم ዝቦታ ላይ አላ ኩሊን ያያ ለብዙ ሰዎች ላይ ይገባቸው ስለሚችል የሩቅ ሰው استقبال القبلة شرط ነው ምንለው ጃሃቱን ነው استقبال ማድረግ ያለበት ማለትን ካሁን ካለፈው ሐዲስ እንረዳለን አሉ طيب ስለዚህ استقبال القبلة عموما صلاه ላይ شرط ነው ሶላቱ ፈርድም ቢሆን ነፍልም ቢሆን ማለት ግዴታ ሶላትም ቢሆን ከአውቃት الخمس ሌላ ትርፍ ሶላቶችም ቢሆን ሰውየው ሲሰግድ ወደ ቂብላ ዙሮ መስገድ ይኖርበታል ወደ ቂብላ ካልዞረ ሶላቱ ትክክል አይደለም ሸርጥ ስላላሟላ ይበላሻል ሌላ አንዳንድ እስቲስና ይወጣሉ በሐዲሶች እሱም ደግሞ እዚሁ ላይ ሲያስረዱን ምን ይላሉ وعن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت به متفق عليه الحديث صحيح رواه البخاري الإمام البخاري في صحيحه عند شيء صستن حديث صحيحاቸው ላይ አስቀምጠውታል ይላል مسلم نسبات متو عندنا حديث أي في صحيحه أيضا يدي ما يتن قدم يعني فأينما تولوا وردت ملو سوي راسنا هنا الحديث مزقبه طيب يعني حديثه في الترمذي هنا غير ثابت نوتبل عليه حديث متفق عليه هنا حديث من دلنا ملو رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يا الله الملاكتنيا አይቻቸዋለሁ አለ ምን ሲያረጉ يصلي ሲሰግዱ አይቻቸዋለሁ على راحلته ማለት እጋለቧት ግመል ላይ ሆነው ሲሰግዱ አይቻለሁ راحላ ማለት እንግዲህ የሚጋለብ ለመጋለብ የደረሰ ግመል ذكرن كان او انثى ወንድ ግመል ቢሆን ሴት ግመል راحላ ይባላል እቺታይቱ ተአተኒት አይደለችም ብለዋል حيث توجهت به ወደ ዞረችበት ቦታ እየዞሩ ሲሰግዱ አይቻለሁ
ይሄ እንግዲህ ሰውየው ሰፈር ላይ ከሆነ ጉዞ ላይ ሆኖ ሶላት ቢተው ችግር ነው ማለት ይሄ ነፍል ሶላት እንግዲህ እስቲዛዳ ያስፈልጋል ስለዚህ እዛ ላይ استقبال القبلة ምንድነው እየተባለ ነው ሙስተስና ነው ከጧዓ ከዒባዳ ላለ መራቅ ዲናችን ትንሽ ገራ ያለ ስለሆነ ለተወሰው ነው እንጂ ያሸባብ እስልምና በጣም ገርን الدين ان هذا الدين يسر ولن يشاد هذا الدين احد الا غلبه ስለዚህ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይሄዱ ይያለ ግመላቸውን ጋልበው ሲሰግዱ አይቻለሁኝ የሚሰግዱት ደግሞ ግመሊቱ ወደ ዞረችበት እንግዲህ ወደዚህ ትዞራለች ወደዛው ወደዚህ ትዞራ ወደ ስለዚህ እዛ ላይ ናፊላ የሚሰገደው ሶላት ነፍል ሆኖ ጉዞ ሰፈር ላይ ከሆነ استقبال القبلة ባይደረግም ችግር የለውም ለማለት متفق عليه ሆነው ሐዲስ ያሰብትልናል ሐዲሱን ቡኻሪና ሙስሊም በስምምነት ዘግበውታል زاد البخاري እዚህ ሪዋያ ይሄን ሐዲስ ካወሩ በኋላ ሪዋያ ቡኻሪ ምን ጨመሩ يومئ برأسه ይግመል ላይ ሆነ የሚሰግዱት በራሳቸው እየጠቀሱ ይቀራሉ እንግዲህ ቁጭ ብለው ብዙ ረጅም ነው የሚቀሩት ይቀሩና ሩኩዕ ላይ ሲደርሱ ራሳቸውን ወደ ታይ ሩኩዕ ያረጉ ዛላይ ሩኩዕ ላይ የሚባለውን ተስቢህ ዱዓ ይባላል ከዛ በኋላ ሰሚ አላህ لمن حمد ብለው ብድግ ያረጋሉ ራሳቸውን ወደ ላይ ከፍ ያረጉና سجودም كذلك بعض الروايات سجوده كان اخفض من ركوعه ከሩኩዓቸው ምኑ ዝቅ ይላል በኢማን ነው እየተሰገዱ ያሉት በመጥቀስ سجوዱ ዝቅ ወደታች طيب ولم يكن يصنعه في المكتوبة የሚለውንም ቡኻሪ ጨምረዋል ይሄንን صلى على الراحلة فرض صلاة ላይ አይሰሩትም ነበር فرض ሲደርስ ምን ያረጋሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ينزل على الراحلة እንግዲህ ነፍል ከሆነ ትርፍ ሶላት ዘው እየጠቀሱ ይሰግዳሉ ግመላቸው ላይ ሆነው فرض صلاة ከሆነ ወርደው መሬት ላይ ነው የሚሰግዱት ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ስለዚህ ይሄ ነዋፊል የሚባለው ነገር መብናሁ على التيسير ከፈርድ ትንሽ ፈርድ ጋር የሚገናኝበት መሳኢሎችን ቢኖሩ አንዳንድ መሳኢሎች ላይ ለየት ስለሚል አንዳንድ ጊዜ استقبال القبلة بشرط كونه سائرا يهدى كهنا سفر لايم بلو يقيدوا አሉ البخاري برقم 1097 حديث ነው ያለው ይሄ زياده አሉ طيب ይሄ እንግዲህ አንድ አይነት ነው አንድ ያለው ወራር ነው متفق عليه وانا حديث ነው ብለናል نفل ሲሰግዱ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም لا في بداية الصلاة ولا في وسطها ولا في آخرها استقبال القبلة አያረጉም ነበር ስለዚህ አንተ ነፍል መስገድ ከሆነ አሁንም እየተጓዝክ እንደዛ ማድረግ ትችላለህ ይሄ ቀውለል ጅምሁር ነው የብዙሃኖች አኢማዎች አባባል من الائمه الاربعه يسوستو የማሊክ የሻፊዒ የአቡ ሐኒፋ አባባል ነው ወደፊት የሚመጣ ሐዲስ አለ ያበዛ ሐዲስ ይዘው في اول النافله استقبال ይሸረጣል የሚሉም ኢማም አሉ እሱን ሐዲስ ቀርተን እናያለን طيب ولأبي داود من حديث أنس رضي الله عنه كان إذا سافر فأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة فكبر ثم صلى حيث كان وجه ركابه وإسناده حسن رواه أبو داود عند شيء 225 حديثنا قالوا في سنن أبي داود ما يتنا እንግዲህ አቡ ዳውድ የዘገቡት ሐዲስ ደግሞ ምን ይላል ሐዲሱን የሚያወሩት አነስ ኢብኑ ማሊክ ናቸው ረዲየላሁ ዐንሁ ካነ ነብያችን ነበሩ ይላል አነስ ኢብኑ ማሊክ ረዲየላሁ ዐንሁ اذا سافر የተጓዙ ጊዜ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሰፈር የወጡ ጊዜ ነበሩ ይላል فاراد ان يتطوع تطوع نفل ترف صلاه مسجد ሲፈልጉ استقبل بناقته القبلة መጀመሪያ ላይ ተክቢረተ الإحرام ላይ አነስ የሚለው የነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አሰራር ሲናገር እንደቆመች ይጋልቧትና ወደ ቂብላ አዙረው እሷን ኢህራም ያረጋሉ ይላል ፈከበር
ግመሏን አቁመው መጀመሪያ ሶላት ሲገቡ ተጠውዕ ላይ ወደ ቂብላ ያዞሯትና ተክቢረተል ኢህራም አላሁ አክበር ይላሉ ተክቢረተል ኢህራምን ወደ ቂብላ አዙረው ተከበሩ በኋላ ثم صلى حيث كان وجه ركابه ከዛ በኋላ የጋለቡት ፊት ወዳለበት ይሰግዳሉ ሪካብ የጋለቡት ግመሉ ወደ ቀኝም ቢዞር ወደ ግራም ወደ ፊትም ወደ ኋላም እየዞረ ቢሄድ ወደ ዞረበት እየዞሩ ይሰግዱ ነበር በሚል الامام ابو داود ዘግበዋል اسناد حديثهم حسن ነው ተብሏል ስለዚህ ይሄንን ይዘው الامام احمد رحمه الله نفل لا يمكن بهون عند تكبيرة الإحرام سيجمر من ما درج علبت الآن جمالوان ودك إبلا أزورو أقومو ما أحرم علبت شرطنا وليلونا ليلوش دقمو من دينهم ملوت بلنا يعني متفق عليه ونون الزو في جميع أجزاء النافلة استقبال القبلة يسكت الله تعالى شرط هذا إن ما درج مستحبنا أولا إنجي شرط አይደለም በማለት ያስቀምጣሉ قول الجمهورን ያረጃሃል ስለዚህ استقبال القبلة شرط من شروط الصلاة صلاتችን ሊበቃልን ዘንዳ حتى في النافلة አገር ቤት መስገድ ከሆንክ መሬት ላይ መስገድ ከሆንክ استقبال القبلة لا بد منها اما اذا كنت مسافرا سفر ላይ ነው የተዘከረው ይሄ ግመል ጋልበህ ሌላ ነገር ጋልበህ ምትሄድ ከሆነ ከሶላት ላለመራቅ ሲላ بين العبد وربه ስለሆነች ሶላት የምትባለው ነገር ያ እንዳይቀር በቻልከው ልክ አላህን ፍራ ስለተባልክ መስገድ ከፈለክ ግመልህ ወደ ዞረችበት እየዞርክ ናፊላ መስገድ አለብህ ስለዚህ ይሄ ሐዲስ ሶላት الوتر فرض ላለመሆኑ የሚጠቆም ሐዲስ ነው ሰበብ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዊትርን ግመል ላይ ይሰግዱ ነበር ይላል እዛ ሐዲስ ላይ ደግሞ ሪዋያት البخاري صلاه المكتوبات ምን ላይ አይሰግዱም ይያሉን ግመል ላይ አይሰግዱም ነበር ስለዚህ ዊትር ግመል ላይ ከተሰገደ ምንድነው ነው ምንለው ና ፈርድ ሳይሆን ምንድነው ሱና ነው ጠንከር ያለ ሱና ነው ቀውሉል ጅምሁር الأحناف واجب ነው ይላሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንግዲህ አዕራቢ ጠይቋቸው ከሶላት ግዴታ ያረገብኝና አላህ ንገሩኝ ሲላቸው خمس صلوات في اليوم والليلة ያሉ قال هل علي غيرها ጥያቄ አምስት ወቅት ሶላት በሌሊትም በቀንም ፈርድ አድርጎብሃል አላህ ከሷ ሌላ በግዴታ መልኩ የደነገገብኝ አለ ወይ ሲል ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን አሉት قال لا الا ان تطوع ነፍል ሰግዳለሁ ካላልክ በስተቀር ነፍል ሰግዳለሁ ካልክ እንጂ ግዴታ ከነሱ ውጭ የለብህም እንግዲህ ዊትርን እዛ ላይ ማልዘከሩለትም على كل الاحوال ናፊላ ብቻ ነው የሚሰግዱት መርኩብ ላይ ፈራኢድ አይሰገድም الا في حالات اضطراريه ካልሆነ በስተቀር وعن ابي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم الارض كلها مسجد الا المقبرة والحمام رواه الترمذي وله علة حديث الترمذي ዘግበውታል علة ባይሆን ሐዲሱ ትንሽ ችግር በሽታ አለበት አሉ على كل علة የሆነ ሰውዬ መትሩክ የሆነ ሰውዬ ያለበት ሪዋያው ላይ ብለው علة ያ ነው ያሉ አሉ አንዳንዶቹ ደግሞ ሙርሰል ሆኖ ስለተወራ الارسالም من العلل ነው ብለዋል علة አለው አሉ እዚህ مخرج የሚሉት صحيح رواه الترمذي ይህ ሐዲስ مع ان فيه علة صحيح ነው ترمذي 317ኛ ቁጥር ላይ ዘግበውታል ይላል وقد اعله البعض بالارسال بعض الائمه ይህንን ሐዲስ ሙርሰል ሆኖ ተወርቷል በማለት معلول ነው ብለዋል ይላል ولكن مال الحافظ الى تصحيح الحديث في التلخيص الحافظ ابن حجر المصنف يبلغ المرام ባለቤት ማለት ነው تلخيص የሚባለው ኪታባቸው አንደኛ طيب 277ኛ ገጽ صحيح ነው ወደ ማለት ነው የተዘነበሉት هذا التلخيص الحبيب في تخريج احاديث الرافع الكبير የሚባል ኪታብ አላቸው እዛ ላይ ይሄንን ሐዲስ صحيح ነው ወደ ማለት ነው ዝንባሌያቸው الحافظ ابن حجر ይላል
ونقل ابن تيمية في الفتاوى مجموع الفتاوى هيا هلتنيا متو سلسا قص لاي تصحيح الحفاظ له بدي مجموع الفتاوى يلو سو قال يا هيا هلتنيا مجلد قص متو سلسا ብዙ ائماዎች ይሄንን ሐዲስ صحيح ነው እንዳሉ እዛ ላይ ያጽድቀዋል ابن تيمية رحمه الله አለ ስለዚህ ይሄንን በማየት ሐዲሱ صحيح ነው አሉ እና ብዙ ቦታዎች አሉ ያ ሸባብ የማይሰገድባቸው ወደ 7 ቦታዎች ደርሰዋል ከ7 ቦታዎች የተወሰኑት አሐዲስ صحيحة ላይ ስለሰበቱ እንደሰበቱ ይቀራሉ ተብሏል አንዳንዶቹ ደግሞ ማስረጃ የሌላቸው ስለሆኑ እነሱ على اصل الجواز ይቀራሉ በማለት አስቀምጠዋል አሁን ላይ የተዘከረው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን አሉ ይላል አቡ ሰዒድ الخدري الارض كلها مسجد መሬት በሙሉ መስገጃ ቦታ ናት አሉ ማንኛውም መሬት መስገድ ይቻላል يجنا سلم بليل حديث صحيح بهون حديث اعطيت 5 لم يعطهن نبي قبلي او احد قبلي من الحديث اسلفنا اجابر حديث እኔ ከኔ በፊት የነበሩ ነብያቶች ያልተሰጧቸው 5 ነገር ተሰጥቶኛል ብለው ከዛ መካከል የሚቆጥሩት ምንድነው ያሸበ መስጂድ መሬት ለኔ መስጂድ ተደርጋልኛለች የድሮዎቹ ሰዎች ያሸበ ከኒሳ ቢዕ ውስጥ ካልደረሱ በስተቀር محل العباداتቸው ውስጥ ካልደረሱ አይሰግዱም ነበር ይሄ ግን خصوصية هذه الامه መስጂድ እንዳለ መሬት መስጂድ ተደርጎልኛል ማንንም ቦታ ያለ ሶላት ቢደርስብህ ውሃ እንኳን ባትት እዛ አለህበት ቦታ መስገጃህም ወደ ማድረጊያህም አለ አፈር ተየሙም ታረግና መስጊድህም እዛው ነው መስገር ስለዚህ ከዚህ የበለጠ ያሸባብ እስልምና ይስር ምን ያስፈልግ የሲር እስልምና እኛ እየታው ነው እንጂ በጣም ቀላል ሃይማኖት ነው الارض كلها مسجد መስገጃ ቦታ ናት አሉ الا المقبره والحمام مقابرنا حمام ሲቀር እንግዲህ እነዚህ አይሰገድባቸውም አሉ መቅበራ ማለት መቃብር ነው እሱ አንደኛ ሰዎች ስለተቀበሩበት እዛ ደም ስጋቸው አለ ጧሃራ አይደለም ሌላ ደግሞ ሰደል ለዘሪዓ ዛላ አይሰገድም ብለዋል የይሁድና የነሳራዎች ስራ ነው መቃብርን መሳጂድ አርጋቸው አትይዙ አቂዳ ይነካል ሌላው በኩሉ ሌላ ደግሞ ሐማም ሐማም የሚባለው የመጸዳጃ ቦታ እሱ ሲቀር እሱም የነጃሳ ቦታ ነው ስለዚህ አሁን በተዛዋሪ ከዛ ሐዲስ ምን ረዳው في باب شروط الصلاه ስለሆነ ምንድን ሸርጥ ነው ብለናል ሶላት ላይ የምትሰግድበት ቦታ ምን መሆን አለበት ጧሃራ መሆን ጧሃራ من النجاسه ላይ በሶስት በኩል አይተነዋል መካኑ ቡቃው የምትሰግድበት ቦታ ይሄ ሐዲስ እንደሚጠቁመው እንደገና የለበስከው ልብስ ሰውነትህ ራሱ የተጣሃራ መሆን ስላለበት ለቦታው ጧሃራ መሆን አለበት ለሚለው ሸርጥ መሆኑ ይሄ ሐዲስ ነው ማስረጃችን رواه الترمذي قدم እንዳልነው ስለዚህ ሌሎች ወደፊትም የሚመጡ ይኖራሉ እነሱም አይሰገድባቸውም ብለናል እንግዲህ ይሄን ሐማም እና መቅበራን በሚመለከት ሐዲሱ صحيح ነው ثابت ነው الحافظ في التلخيص كذلك ابن تيمية في المجموع نقل تصحيح الحفاظ له بلنا صحيح ስለሆነ እነዚህ ሁለቱ ቦታ ሶላት አይሰገድም እንደነሱ የሚያመጡት አስተያየት አራ አለ ሐዲስ ከሰበተ በኋላ ሌሎች አራዎች አይሰብቱም ወደ ፍቅህ ስንገባ ተፋሲል ያረጉ መቅበራ ምን ካላረገው ምን ካልሆነ ይያሉ የሚሉት ነገር አለ አልሙሂም አይሰገድም ቀብር ላይ ለነጃሳነቱ ብቻ ሳይሆን ሌላ ምን አለበት ብለናል መቃብር ሌላም ነገር ስላለበት وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلى في 7 مواطن المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق والحمام ومعاطن الإبل وفوق ظهر بيت الله تعالى رواه الترمذي وضعفه طيب منكر رواه الترمذي
346 እና 347 ዘግበውታል ይላል وهذا الحديث من مناكير زيد بن جبيرة كما بين الساجي وابن عدي في الكامل والذهبي في الميزان لذن نزن سباتون يعزلوا حديث منكر نوالو مهلاቸው ግን بحديث صحيح يثبتوا ناهياቸው بلنا ያልثبتው በዛው ላይ طيب ምንድነው የሚሉት አብዱላህ ኢብኑ ዑመር ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከልክለዋል አን ይصلى ከመሰገድ ሊሰገድ ከልክለዋል في 7 مواطن في 7 مواضع في 7 ሚላል የለም نعم في 70 ነው የሚለው ሁሉ طيب موطن እንግዲህ مذكرنا موضع في 7 مواطن في 7 مواطن المهم بقعه በሚለው አይቶት ካልሆነ ታይቱ መስበቷ ነው የሚመስለው فصيح ሰባት ቦታ ላይ ከመሰገድ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከልክለዋል ይላል አንደኛ المزبله مجتمع القاء الزبل وهو السرجين ይሄ ማለት እኛ አዛባ እንላለን ይሄ ቆሻሻ የሚጣልበት ቦታ እሱ ላይ ከመስገድ ከልክለዋል والمجزرة مجزرة ላይ ከመስገድ ከልክለዋል محل جزر الانعام اي ذبحها ይሄ እንግዲህ በሃይሞች የሚታረዱበት ቦታ ከመስገድ ከልክለዋል والحديث مخصص لعموم جعلت لي الارض مسجدا እንግዲህ ቢሰብት ኑሮ ነው እንዳለ ሰባቱን እንዳዘለ አልሰበተም ይያል ሌላ والمقبره ሶስተኛ መቃብር ላይ ከመስገድ ከልክለዋል وقارعات الطريق አውራ ጎዳና ላይ ሰፊ መንገድ ሰዎች የሚሄዱበት መንገድ ላይ ከመስገድ ከልክለዋል ይሄ እንግዲህ ሶላትንም ያቋርጠዋል እነሱንም ደግሞ ከመስገድ ተከለክላቸዋል መንገድ ላይ አይሰገድም ነው والحمام ቀደም ያልነው ومعاطن الابل ግመል መተኛ ቦታ ግመል የሚመሰግበት ቦታ ላይ ከመስገድ ይሄ ሐዲስ ሶሒህ አለው ማስረጃ مبارك الابل طيب وقيل ذلك معلل بالنجاسة فلا تصح الصلاة إذا وجدت وقيل لمظنتها እንግዲህ من الشيطانات ብለዋል ነብያችን ሰለላሁ ግመል የሚመሰግበት ቦታ አትስገዱ አሉ ፍየል ቦታስ ፍየል የሚተኛበት ቦታ እሱ መራቢደል غنم ተጠይቀው ስገዱ አሉ ሌላ وفوق ظهر بيت الله تعالى ከአላህ ቤት በላይ ከዓባ ላይ ወጥቶ መስገድም ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከልክለዋል ይላል ስለዚህ على كل الاحوال المقبره ومعاطن الابل والحمام سبتوال تبلوال باحاديث صحيحه ይሄ فوق ظهر بيت الله تعالى دليل አልሰበተም ከዓባ ተበላይዋም ሆኖ ውስጧም ገብቶ ጎኗም ሆኖ መስገድ ይቻላል ለምን ማስረጃው ይሄ ስላልሰበተ አሉ ነብያችን ሰለላሁ ከዓባ ተከፍቶላቸው አመል ፈትህ ሰግደዋል ብለናል ሐዲሱ ቢላ ናፊላ ከተቻለ ፈርድም ይቻላል ነው ጅምሁሮች የሚሉት አንዳንዶቹ ይለያሉ ፈርድ ስላልሰገዱ ከዓባ ውስጥ የሰገዱት ነፍል ነው ፈርድ ውስጥ መስገድ አይሆንም የሚሉ አሉ እንግዲህ ሶላት ፈርድም ሆነ ነፍል የሚያገናኘው መስአላ አለ ያጀባብ የሚያመጡት መስአላ ከዓባ ውስጥ ወይ ላይ ዋስሰግ ወደ ከዓባ ዙሪያ ስለሆነ መስገድ ያለብህ ውስጧ ከገባ አላዋ ላይ ከሆነ ወደ የዙሪያ ሰገድክ ነው የሚባል ወደ የዙሪያ ሰገደ ሰውዬው አሁን እዚህ መስጊድ ውስጥ ስንሰግድ እኛ استقبال የምናደርገው ጃሃተል ከዓባ ነው ብለናል እዛ ያለ ሰው ደግሞ አይነል ከዓባ ነውና ይሄንን አላረገ ይሄንን ካላረገ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንዴት ሰገዱ ውስጥ ገብቶ ስለዚህ ይቻላል አይሻም ጠይቃቸው ከዓባ ውስጥ መስገድ ይፈልጋል ሂጅር ገብተሽ ትገጃላ فانه من البيت ስለዚህ የኛው ማስረጃ ስለሌለው ይቻላል አልአስል الجواز ነው ይቻላል ብለዋል እነዛኞቹ ደግሞ ሐዲስ ስለሰበተ ቀብር ወደ ቀብር ተዙሮ ሐማም ላይ معاطن الابل ላይ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በሐዲስ ሶሒህ ከልክለዋል ወደ እነዛ አይሰገድም ስለዚህ ሐዲሱ አሁንም የሚመራው እንደቀድሞ ሐዲስ ያው ምን ሰግድበት ቦታ
ጧሃራ ከነጃሳ ጧሃራ የሆነ መሆኑ ሸርጥ እንደሆነ ከሁለቱም ሐዲሶች እንረዳለን نكتفي بهذا والله سبحانه وتعالى أعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه